नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण समस्त को आज शुभ सकाळ अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना एवं आज गीता अमरी स्वरामर अतिथि भित्तिक एपिसोड को स्वागत। दर्शक बंधु एठी जीवन माने ही केवल संघर्ष आ संघर्षर बाटरे बाटोईटी जेतेबेले चलिबाकू चेष्टा करे ताकू साउंटिबाकू पड़ी थाए किछि सुख किछि दुख किछि हस किछि लुह किछि मनर भावना आ किछि हृदयर वेदना कारण यह ही वास्तवता ये संघर्षमय जीवन भितर बंचवाकू हेले सहिबाकू हुए अनेक यातना तथापि से थकी पड़ेनी एमिति अहरह चालू थाए आ खोजु थाए तार ठिकाना आ खोजु खोजु केतेबेले से दूर आकाश रे भासी जाउथुबा भसा बादलरू तो पुणी केतेबेले इंद्रधनुर सात रंगरू केतेबेले अंका बंका होई बही जाउथुबा गभीर नईर सुअरू तो पुणी केतेबेले नील सागरर उछुळा ढेउर तरंगरू सुंदर सुंदर शब्द मानकु आनी से आंकी दिए निज जीवन प्रतिफलन। तेरे दर्शक बंधु आज आम गहन उपस्थित अच्छा एमती जड़े महान व्यक्तित्व जे कि निजर संघर्षमय जीवन भितर चलला बेले से केवे थकी पड़ी ना प्रकृतिर सौंदर्यता भितर अति चमत्कार शब्द मानकु आनी निजर मनर लेखनी रे से आंकी देइचंती उभय निज जीवन और ये सुंदर प्रकृतिर प्रतिफलन से प्रतिफलन प्रतिबिंब होची साहित्य तांको द्वारा लिखित अनेक गल्प कविता प्रबंध और नाटक। तेबे से आउ कि नुहंती से होचंती केन्द्रापड़ा जिलार राजनगर माटीर जने विद्वान मनीष राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अध्यापक तथा यही माटीर प्रख्यात ज्योतिर्विद तथा साहित्यिक श्रीजुक्त शरतचंद्र महापात्र। तेबे आसंतु आज अतिथि भित्तिक एपिसोड को तांको स्वागत करबा। सर नमस्कार। आयुष्मान केमती अछंती आपण सर? खूब भलो अछि। देह केमती अछि सर? खूब भलो अछि सर। सर्वप्रथमे आपनको आज गीता अमरी स्वरामरी चैनल अतिथि भित्तिक एपिसोड को आम स्वागत करूछु एवं किछि दर्शक मानक अनुरोध थिला कि आपनक मुखरु आपनक विषय रे एवं हमर ए ऐतिहासिक राजनगर माटी विषय किछि जानिया पे सेति पे आमे धन्यवाद अर्पण करूछु एवं आपन बहुमूल्य समय दे आज उपस्थित थिबार सेति पे आमे निजको भाग्यवान भी मन करूछु सर। धन्यवाद। सर किछि प्रश्न थिला निश्चित आमे आपनक मुखरु जानिबु। सर जने लेखकटिए जने भावनार मनुष्यटिए जदि आमे तांको परिचय खोजिबा ता हेउची खंडिए साधा कागज आ कलम आज तांको ठिकाना विषय आमे जानिबा कौन से एक निरोला स्थान सुनसान जगह से स्थान रे बसी से निजर लेखा लेखी करंतु निजर भावना को प्रकाश करंतु सेही भली भावप्रिय मनुष्य मानक मध्य आपण जने आपण अधिकांश समय हमर ए गां पथ दे बही जाउथबा हंसुआ नदी कूल रे आपण बसी लेखा लेखी करंतु आमर पेंथ बेलाभूमि अच्छी से स्थान देखा देखी करते निजर दुख को प्रकाश करते निजर भावना को आवेग को प्रकाश करते किंतु आज आप स्थान ना आज आमर चैनल अगणित दर्शक मान गहन अच्छा तेणु मुझे अनुरोध करी आम चैनल चैनल अगणित दर्शक मान आप मनर पंजुरी में साइती रखी कि चमत्कार शब्द मान बांटे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक अपूर्व रमणीय दिवस ललित बाबू तक यूटीवी आरंभ करचंती समग्र राजनगर थाना एवं तार अंतेवासी माने गर्वित गौरवान्वित हर्षान्वित उत्फुल्लित इतिहास कालबक्षरे राजनगर ललित को ना आउ तक यूट्यूब समग्र ओडिशार महान मान रथी मानू तांकर साक्षात्कार नहीं निजकू निज माटी को एवं सेमानंकु एते उच्चस्तर को नहीं जाइछंती जे तार कल्प कल्पांतर कलना करिहेबो नाही सेतबाई यूट्यूब ओ ललित बाबू को समग्र राजनगर थाना तरफरु मुझे वरिष्ठ मुरबी हिसाब से साधुवाद जनाऊँगी धन्यवाद जनाऊँगी ईश्वर पाखे प्रार्थना करुच्ची से दीर्घायु हंतु यशस्वी हंतु ए कार्यक्रम टी परिव्याप्त करंतु परिशीलन करंतु अनुशीलन करंतु परिदीर्घकृति करंतु या ईश्वर पाखे कामना मो अशेष अशेष धन्यवाद सर। आम चैनल तरफ आम चैनल अगणित दर्शक मान तरफ आम भी आम सौभाग्य आपण जड़े ज्ञानी गुणी विद्वान जने खाली ज्ञानी गुणी नुहंती आपण होउछन्ते आम ए माटीर प्रिय गुरु तेणु आपन आउ थरे आमे धन्यवाद दउछु सर। सर आपण एकाधार जड़े शिक्षा प्रेमी समाजसेवी
এই মাটিର ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଆଉ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାହିତ୍ୟିକ ମଧ୍ୟ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଶାସନ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସେଠି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାର ଯାଦୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଠାରୁ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରି ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ଏ ଦେଶ ଶିକ୍ଷିତ ହେବ, ଏ ଜାତି ଶିକ୍ଷିତ ହେବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାରି ଭିତରୁ ବାହାରି ଆପଣ ସାର୍ କେମିତି ଲେଖାଲେଖି କରିପାରୁଥିଲେ, କେମିତି ଗଳ୍ପ ଲେଖୁଥିଲେ, କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ, ଏପଟେ ଆପଣ ସମାଜ ସେବା ବି କରୁଥିଲେ, ଏପଟେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ବିଦ୍ୟା ବି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ, ସାର୍ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହଉଥିଲା ସାର୍? ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମତେ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଲେଖକ ଜଗତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଲେଖେ ସେବା କରେ ସମାଜର, ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପାଦାନରେ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଯେତେ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିପାରିବ, ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିପାରିବ, ସମାଜ ସେବା କରିପାରିବ, ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ବୋଝକୁ ବହନ କରିପାରିବ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତରାଳରେ ମାନବର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବ। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପାଦାନରେ ଗଢ଼ା ହେଇଥିବା ମଣିଷମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆମେ ଜାଣିଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଭା ବି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ହେଇଛି ଆମ କଲମ ଚାଲିପାରିବନି। ସାର୍ ଏବେ ଯାହା କହିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଆମେ ଶିଖିଲେ। ତେବେ ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖିବାର ପ୍ରେରଣା, ଗଳ୍ପ ଲେଖିବା, ଗୀତ ଲେଖିବା ଆପଣ ପାଇଥିଲେ ସାର୍? ଲେଖିବାର ପ୍ରେରଣା ପ୍ରକୃତରେ କାହାଠୁ କେଉଁଠୁ ଆସେ ନା, ତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ତମ ଭିତରେ ଏପରି ପ୍ରତିଭା ପୁରେଇଥାନ୍ତି ଯେ ତମକୁ ଜଣେ ବିଷୟ ପଚାରିଲେ ତୁମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମ ଭିତରେ ଉଦୟ ହେବ ସେ ଭାବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କଲମରେ ଫୁଟେଇ ପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ କାହାର ପ୍ରେରଣାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେଟା କେବଳ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେରଣା। ତେଣୁ ଶାରଳା ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାତିରେ ଶାରଳା ଦେବୀ ଯାହା ସବୁ କୁହନି, ସକାଳେ ତାହାକୁ ମୁଁ ସବୁ ଲେଖି ବହି। ତେଣୁ ମାଙ୍କର କରୁଣା ନହେଲେ, ପ୍ରଭୁର କରୁଣା ନହେଲେ କେହି ଶବ୍ଦଟିଏ ବ୍ରହ୍ମଟିଏ ନିର୍ନିବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଭିତରେ ସାର୍ କେମିତି ବାପା ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି କି? ବାପା ଆମର ଜଣେ ପ୍ରଥମ ରାଜନଗର ଥାନାର ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାର ଥିଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରୀଧର ମହାପାତ୍ର ଜୟଦୁର୍ଗା ଡ୍ରାମାଟିକ୍ କ୍ଲବ ଗଠନ କରିଥିଲେ 1942ରେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ଜୟଦୁର୍ଗା ଡ୍ରାମାଟିକ୍ କ୍ଲବକୁ 1942 ମସିହାରେ ପ୍ରଚାର କରି ରାଜନଗର ମାଟିକୁ ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ପ୍ରଥମ କବିତା କ'ଣ ଥିଲା? ମୋର ପ୍ରଥମ କବିତା ଥିଲା ଜହ୍ନ ରାତି। ମୁଁ ରାତିରେ ଜହ୍ନ ଦେଖେ, ତାରାମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ହେଁସ ଉପରେ ଶୋଇକିରି, ସେଉଠୁ ମୋର ଆସେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେରଣା। ମୋର କବିତା ଥିଲା ଜହ୍ନ ରାତି। ଆଉ କୋଉ ସାର୍ କବିତା ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? କବିତା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, କେବେ ଲେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ନାଟକ ପରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଉପରକୁ। ତେଣୁ ଦେଖିଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବନ୍ଧକାର କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ 5 ଖଣ୍ଡ ପ୍ରବନ୍ଧ ବହି ଲେଖିଛି, 200ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖି ସାରିଛି ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ମୋର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର କୋଣାର୍କ ପତ୍ରିକାରେ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ଲେଖିବାର ମୋର ନିଶା। ମୋର ତ 200 ପ୍ରବନ୍ଧ, ସବୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ମୋତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ। ମୁଁ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଲେଖିଛି, କାଳ ଉପରେ ଲେଖିଛି, ଦେବୀ ଉପରେ ଲେଖିଛି, ସମାଜ ଉପରେ ଲେଖିଛି, ସବୁ ଉପରେ ଲେଖିଛି ପ୍ରବନ୍ଧ। ସେଇଟା ଆପଣ କହିଲେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟାଟା ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଆମର ମାଇନର ସ୍କୁଲରେ ହେଡମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ଶମ୍ଭୁନାଥ ଦାସ, ତାଙ୍କର ଡାଙ୍ଗମାଳ ବିଚରା ବୋପାର ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଏତେ ତାଙ୍କର ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା, ସେ କହିଲେ ଶରତ ଆମେ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଠ ପଢିବା, କେତେବେଳେ କିଏ ମରିବ ଜାଣିବା। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଆମେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶିଖି ଚାଲିଲି। ସେ କିନ୍ତୁ ମୋର ପରମ ବନ୍ଧୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହିଗଲି 87 ବର୍ଷ ବୟସ। କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ କବିଟିର ତାଙ୍କର ଲେଖା କୌଣସି ଏକ ଲେଖା ପୁସ୍ତକରେ ପରିପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ପୁସ୍ତକରେ ପରିପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଥିଲା ସାର୍? ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସାର୍ କହିବେ। ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟିଏ ଥାଏ,
लोक मैंने समस्ते चाहती जे केतबेले गर्भरू सन्तान प्रसव हम परिवार रे आनंद रे कोलाहल जमी जाए। ठीक लेखकर सृष्टि जो पुस्तक आकार प्रकाशित हुए तार आनंद स्वर्ग को छुई जाए, फूल को छुई जाए, महुमाछी को छुई जाए, पवन लहर रे खेली जाए, तार चित्त आह्लाद हो जाए, मन हृदय सबकि पुस्तक भाव में प्रकाश न पाइले से लेखक हिसाब से परिचित हुएनी कि कहीं ताको आदर करती ना। गोटे पुस्तक ही लेखकर सबुठारु परम आदरणीय पदार्थ। सी जो प्रकाश हाथ में कुंडे धरी बही नाची जाए, आनंद रे गीत गाए, मो बही प्रकाश पाई, मो बही प्रकाश पाई, मो बही प्रकाश पाई। सर कह जाए साहित्य होची अपरिमित, साहित्य होची समाज समाज हित उद्दिष्ट, साहित्य होची विश्व कल्याणकर। साहित्यर साधना रे आम भितर परिवर्तन आसी यार यथार्थता यार सत्यता के दूर सा रही आम दर्शक अनुसार कह आपण जो प्रश्न पचार एते मूल्यवान यथार्थ ललित मु आपको शतकोटी प्रणाम करुच्ची। साहित्य होची सर्वकालीन सर्वजानीन एवं समस्तंकर प्रेय और श्रेय। साहित्य कहले कोन समाज रे हित साधन करे नहीं, समाज पाई से विप्लव आने, परिवर्तन आने, समाज ढांचा को बदलाई दिए, व्यक्तिर चरित्र सत्ता को से अधिरूढ़ करे एवं व्यक्तिर सत्ता को से परिवर्तन करे। अनेक चारित्रिक स्खलनर लोक माने पुस्तक अध्ययन करी एवं सत्य लोक परिणत होती, पशुत्व देवत्व को लाभ करती। आठो साहित्य पाई बड़ वार्ता आउ कि न थाई पारे। साहित्यर साधना रे आपनक जीवन भितर कौन परिवर्तन आसी आमर सर दर्शक मानू टिके जनइबे सर। आपण जो प्रश्न पचारचंती ये एक महार्घ्य प्रश्न, ये विश्वर सार्वजनीन प्रश्न। वास्तव में साहित्य व्यक्ति सत्ता को परिवर्तन कर दिए। प्रभु मते एपरी प्रेरणा गोटे देइछंती जे मु पंचम श्रेणी रु ओडिया साहित्य, इंग्राजी साहित्य, बंगला साहित्य को पढ़ी चली। वेद, उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण, महापुराण, अष्टादशपुराण, इंग्राजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, बंगला साहित्य, हिंदी साहित्य, समस्त साहित्य मो हृदय को एपरी परिवर्तन कर देइछि जे वास्तव में बेले भावे ये शरत महापुत्र शरत महापुत्र नुहे प्रति व्यक्ति जदि ये पठन अध्ययन करती निश्चित परिवर्तन हो। साहित्य हृदय को परिवर्तन करे। तम भीतर जो कलमुष थी, जो विषाद भाव थी दूर कर दिए, दुख को दूर कर दिए एवं सुख आनी दिए, आनंद आनी दिए। ताठू बड़ किछि नाई। जड़े कवि कही हस तुम हस आउरी आउरी हस, नाची उठू देह मन अमृत विभारे, आनंद जोटी नहीं जीवन सहीटी कहीं एते टिके मागे आदि देवा पाई कुंठित कहीं। साहित्य ही जीवन को आनंद ही प्रदान करे, आनंद प्रदान करे, आनंद प्रदान करे। सर कह जाए राजनगर होची प्रकृतिर गंताघर। विश्व मानचित्र रे, विश्व दरबार रे यार स्वतंत्र परिचय और ख्यातिनामा रही। कहीं ना यही राजनगर रे विश्व प्रसिद्ध भितरकनिका रही, एपटे गहिरमथा रही, यही माटी रे जगत जननी माँ माटिया मंगला पीठ रही, माँ पंचुबराही पीठ रही। सबुठु बड़ कथा है ये अंचल दे ये माटी दे पवित्र हंसुआ नई बही जाइए। कारण हंसुआ नई को आम माँ बोली कहू। कारण यही माँ कोल अनेक लेखक माने अनेक कवि माने बस लेखालेखि करती, निजर भाव को आवेग को प्रकाश करती। तेणु एवं यही माँ ये हंसुआ नई आम समग्र राजनगर जनबसती को जीविका और जीवन निर्वाह करने को देछि। तेणु ये राजनगर इतिहास कौन रही, कहीं राजनगर को राजनगर बोली कह जाए आम दर्शक मान जनइबे। आपण एक चमत्कार प्रश्न पचारिछंती। राजनगर इतिहास वर्तमान अनेक लोक पाखरे अदेखा अचिन्हा रही जाइछि, भूल तथ्य मध्य रही। आपण कहवाक चाहे इतिहास विपरीत स्रोत में जाइकरी ये कनिका को राजत्व करते भंजवंश। भंजवंशर षष्ठ राजा दिव्य सिंह देव से बहुत उद्यम करते केरलार नागाराज को परास्त करने। गोटे थरे सुजोग गुप्तचर खबर देला जे नागाराजा केरलार से भितरगढ़ लुचि रही। अतिरिक्त भाव षष्ठ राजा दिव्य सिंह देव आक्रमण कले
ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଆହୁରି ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯୋଉ ଛକ ପାଖରେ, ଚତୁଷ୍ପଦ ପବିତ୍ର ଛକ। ଏ ଛକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କଳଦୀପର ରାଜା ତାଙ୍କର ଦୁଇ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଆଣି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ ଆପଣ ତ କେରଡ଼ା ନାଗାରାଜଙ୍କୁ ଜୟ ଲାଭ କଲେ, ମତେ କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣ କରିବେ? ମୋର ଦୁଇ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକାଥର ଦୁଇଟି ବିଜୟ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ରାଜପୁରୋହିତ କହିଲେ, ମହାରାଜ ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ ନଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଏ ନଗର ନାମ କଣ ଦବା? ରାଜପୁରୋହିତ କହିଲେ ନଗର ନାଁ ଦବା ରାଜନଗର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସେଇ ଛକ ପାଖରେ ଆପଣ ଦଧିବାମନ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଠି ଅଛି, ଏ ଛକ ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମହିଷାସୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇଠି ରାଜନଗର ନାଁ ଦେଲେ ଏବଂ ଦଧିବାମନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଏଠି ପାର୍ବଣ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଜୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଏଠି ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ବୁଢୀ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା ପରେ ସେୟାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ରାଜନଗରକୁ ଗୋଟେ ସେନା କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ, ସେନା ଛାଉଣୀ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିସାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ 42 ମସିହାରେ 45 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାସମର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ସେନା ଛାଉଣୀ ବନ୍ଦ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେନା ଛାଉଣୀ ହିସାବରେ ଆମର ଗର୍ଭଗୌରବ ରହିଛି, ଭିତରକନିକା ରହିଛି, ଗୌରୀମଥା ରହିଛି, ମାଟିଆ ମଙ୍ଗଳା ରହିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚୁଡ ରହିଛନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହାନ ପୀଠ ରାଜନଗର ପରି ବିଶ୍ୱରେ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଏଇ ମାଟିରେ ବି ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ଆମର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ବି ଏ ପବିତ୍ର ମାଟି ଖାଲି ଧୂଳି ମାଟିର ନୁହେଁ, ବା ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ନବାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ମୁଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ, କରୁଣା ଓ ଶିଳ ନାଦରେ ଏହା ପ୍ରକମ୍ପିତ। ପୁନର୍ବାର ମହିମା ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଗୋସ୍ୱାମୀ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀଙ୍କର ଅଲେଖ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ। ପୁଣି ମହିମା ଅଲେଖ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପରଶୁରାମ ବାବାଙ୍କର ଓଁ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ। ରାଜନ ଖାଲି ଧୂଳି ମାଟିର ମାଟି ନୁହେଁ, ଏଠି ରହିଛି ଯେ ଶିଳ ଆଉ ସାଧନାର ପୀଠ, ଏଠି ରହିଛି ବିବର୍ତ୍ତନବାଦର ରହସ୍ୟମୟ ତପବନ, ଏଠି ରହିଛି ଅତିମାନସକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବାର ଋଗ୍ବେଦ, ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପଶୁତ୍ୱରୁ ନିର୍ମୋକ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଦେବତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହବାର ଏ ମାଟି। ସାର୍ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, 9 ଗଡ଼ କୁହାଯାଏ ରାଜନଗରରେ, 9 ଗଡ଼ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ 9 ଗଡ଼କୁ ନେଇକି କିଛି ଆପଣଙ୍କର 9 ଗଡ଼ ବୋଇଲେ ମୋର ମୋ ପ୍ରବନ୍ଧରେ 9 ଗଡ଼ ବିଷୟ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ କ୍ରୀଡ଼ାଗଡ଼ ପରେ ଏବେ ରାଜଭୂମିରେ ବାହାରିଛି, ରାଜଭୂମି ପତ୍ରିକାରେ। 9 ଗଡ଼ ବୋଇଲେ ଯେତେବେଳେ ନାଗା ରାଜା କ୍ରୀଡ଼ାଗଡ଼ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଜିତି ପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ତାର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ 9ଟା ଗଡ଼ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏପଟରେ ଭିତରଗଡ଼, ରାଜଗଡ଼, ଦରଣଗଡ଼, ଧୋବେଇଗଡ଼, ନଗଡ଼, କ୍ରୀଡ଼ାଗଡ଼, ଏହିପରି 9ଟା ଗଡ଼ କରିଥିଲେ। 9ଟା ଗଡ଼ ଲୁଚି ଲୁଚି ସେ ବୁଲୁଥିଲେ, କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କର ଗଡ଼ ଥିଲା, ନାଗା ରାଜା କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ଏଟା। ତାଙ୍କର ଗଡ଼ ଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ 9 ଗଡ଼। ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସାର୍, ଆମ ଏଇ ଗାଁର ପ୍ରଭୁ ଦଧିବାମନ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ସବୁ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଦୁଃଖରେ ହଉ, ସୁଖରେ ହଉ, ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆସି ନିଜର କଥା ଜଣାନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି କି ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ କଥା ସେ ଶୁଣନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ସାର୍ ଜଣେଇବେ। ଚମତ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେ କେବଳ ଶରତ ମହାପାତ୍ରର ଦଧିବାମନ ଉପରେ ଅନୁଭୂତି ତା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ରାଜନଗର ନଗରବାସୀ, ପଟାମୁଣ୍ଡି ଥାନାର ନଗରବାସୀ, ଆଳିର ନଗରବାସୀ, ମହାକାପଡ଼ା ଡେରାବାସୀ ଏବଂ ପାଟକୁରାର ଡେରାବାସୀର ଜନମାନସରେ ଦଧିବାମନ ଏତେ ଜଡ଼ିତ, ଏତେ ପରିପ୍ଲୁତ, ଏତେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ଏତେ ଉଜ୍ଜଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ, ଯାହା ମଣିଷ କଳ୍ପନା କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଦଧିବାମନ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଜୀବର ଆତ୍ମାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସ୍ୱୟଂଭୂ, ସେ ପରିଭୂ, ତାଙ୍କର ମହିମା ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଲୋକ କୁହାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କୁ କଦଳୀ ଭୋଗ ଦେଲେ, ପାଟକୁରା କଦଳୀ ଦେଲେ ସେ ଓ କରନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ବିଗ୍ରହ। କାରଣ ଦଧିବାମନ ଜଗନ୍ନାଥ ନୁହନ୍ତି, ଦଧିବାମନ ହଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ, ଦୁର୍ଗା ଓ ଶିବଙ୍କର ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର
ଅଦ୍ଭୁତ ଉଜ୍ଜଳ ପରିପ୍ରକାଶ। ସାର୍ ଏମିତି କେବେଠୁ ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ଏକ ଇତିହାସ ରହିଛି ବହୁତ ବର୍ଷର ପ୍ରଭୁ, ସେମିତି ଆମର ବି ଏବେ ଦଧିବାମନ ଜୀଉ ପ୍ରଭୁ ବି ସେମିତି ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। କେବେଠୁ ସାର୍ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି? ଦଧିବାମନ ମନ୍ଦିର ଆଜକୁ 700 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ, ଦୁଇଟି ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ, ସେଇଠି ସେ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। ରାଜପୁରୋହିତ କହିଲେ ନା ମହାରାଜ, ଯୋଉଠି ଦୁଇଟି ବିଜୟ ଲାଭ କରାଯାଏ ସେଠି ଦଧିବାମନକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ। ତେଣୁ 1307 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆଜକୁ 700 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତଳେ ଦଧିବାମନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏପରି ଦଧିବାମନ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଯେ ତା ଜୀବନ୍ତ ବିଗ୍ରହରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଦେବତାଙ୍କର ଅପରୂପ ଅବତାର ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ସାର୍ ଯାହା ଯେମିତି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦଧିବାମନ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଏକ ଜଣେ ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର ଆମେ କହିପାରିବା, ଆମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ। ଏବଂ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଦେଲେ କିଛି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ମନ ଭିତରେ ଭରିଯାଏ। ମୋର ବି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ। ମୁଁ କହିବି ଛୋଟ ହେଇଥିଲି, ପ୍ରଥମ ଥରି ବାପାଙ୍କ ସାଥିରେ ପ୍ରଥମ କରି ବଜାରକୁ ଆସୁଥିଲି। ତେଣୁ ଆମର ଦୋକାନ ଥିଲା, ଦୋକାନରେ ବସିଲା ବେଳେ ବାପା କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଦଳୀ ଦିଆଯାଏ। ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ ପାଟକୁରା କଦଳୀରେ ପ୍ରଭୁ ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମିତି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଦଳୀ ଦିଆଯାଏ। ମତେ ଦିନେ କହିଲେ ତୁ ଆଜି ନେଇକି କଦଳୀ ଦେଇଦେଇକି ଆ। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି। ବାବା କହିଲେ କେମିତି, କୋଉଠି ଯିବି, ମନ୍ଦିର କୋଉଠି? ନା ଦଧିବାମନ ଯୋଉ ଛକ କହନ୍ତି। ବୋଲେ ହଁ, ସେଇଠିକି ଯିବୁ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେଖିବୁ ଚକା ଚକା ଆଖିରେ ଗାଦିରେ ଯିଏ ବସିଥିବ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦଧିବାମନ ଜୀଉ। ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଜଣେଇକି ଆସିବୁ। ଦର୍ଶକ ସତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲି ସେଠି ନନା ଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲି ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବଡ ବଡ ଆଖି କରି ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ସେ ସମୟର ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ଆଉ କଣ ବା କହିବି। ଏବେ ବି ସେ ମନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମନର ଦୁଃଖ ଆସେ, ସୁଖ ବି ଆସେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଏ। ଆଉ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କରେ, ଗାଁରୁ ସହରକୁ ଗଲାବେଳେ ବି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଯାଏ। ତେବେ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ମନର କଥା କହିଥିବାରୁ, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏ ମାଟି ବିଷୟରେ କିଛି କହିଥିବାରୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ, ଚ୍ୟାନେଲର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଏବଂ ସେଇ ଦଧିବାମନ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦଧିବାମନକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଲଳିତ ବାବୁଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହଉ, ପ୍ରସାରିତ ହଉ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହଉ, ଯଶସ୍ୱୀ ହଉ। ଆମେ ଆମର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଦଧିବାମନ ଜୀଉଙ୍କ ଚରଣରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ସାରଙ୍କୁ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ, ସାରଙ୍କର ଏମିତି ହାତ ଚାଲୁଥାଉ, ନୂଆ ନୂଆ ଲେଖା, ନୂଆ ଗଳ୍ପ ଏମିତି ସାର୍ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ, ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅଶେଷ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଲଳିତ ବାବୁଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଅତିଥି ଭିତ୍ତିକ ଏପିସୋଡ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଖୁବ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର ମାଧ୍ୟମରେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଆଣିପାରିବୁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ, ସମୟ ହେଲାଣି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ଏପିସୋଡରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।